Elhamdülillah Ramazan oyları yakınlayıp bara. Hem bu Allah Subhanahu ve Teala'nın yağından bizning üçün bir bulak. O'zgarishga bir sebep. Yani Allah Subhanahu ve Teala o'z rahmeti bilan bizga mumkinchilik beradi. Bu oyga xatli, bu Ramazanga xatli qilgan xatolarimizni qoldirib, gunohlarimizni qoldirib, o'zimizning yashash ravishimizni, bizning o'zimizning umrimizni o'zgartirgan. Endi nasharlikka torta turgan nafsni qo'lga olib, endi ko'proq Alloh Subhanahu va Taala qaytib, Allohning mag'firatini izlab, Allohning rahmatini erishtirgan. Endi bu oyga xatli Alloh Subhanahu va Taala yasharga nasib etdi ekan, bu fursat bilan foydalanib, bizga ozgina o'zimizni o'zgartirgan yo'g'ondan bir mumkinchilik paydo bo'ldi. Endi hech shaksiz uni qo'llangan kishi o'zgarar. Onlar ihtiborsizlik ko'rsatgan kishi endi hech shaksiz hasratda bo'lacak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam suyunishli bir hadisda zikr etdi. Ramazon oyining birinchi tuni yetgandan so'ng, ya'ni quyosh boyi Ramazonning birinchi tuni kelgandan so'ng shaytonlarni ham yovuz jinlarni Alloh Subhanahu va Taala belab qo'yadi dedi. Ham jahannam qopqalari butunsi yopilacak, ham birisida ochiq qolmayacak dedi. Ham jannat qopqalari butunsi ochiq bo'lacak dedi, ham birisida yopilmayacak dedi. Ya'ni mumkinchilik, fursat. Ham indovchi tovush aytir. Yaxshilik tilagan kishi davom etsin dedi. Ya'ni yaxshi amal qilamiz ekan, solih, durust ayblar ishlaymiz ekan, davom etsin dedi. Kimda kim nosharlik tili ekan, to'xtasin dedi. Ya'ni bu oyga xatli gunohlarimiz qildik ekan, xatolarimiz qildik ekan, to'xtarga vaqt yetdi. Shu oy keldi ekan, o'zgariga vaqt yetdi. Bu oyga xatli namoz o'qimadi ekan, namozga bosirga kerak. Bu vaqtga xatli kimdir aroqi ichdi ekan, tortdi ekan, qoldirga vaqt yetdi. Dedi, nosharlik tilagan kishi to'xtasin dedi. Ham Alloh Subhanahu va Taala yonida dedi. Har tunni jahannam o'tindan qutqarilgan, ozod qilingan turkumlar kishilar bor dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Ya'ni Alloh Subhanahu va Taala o'z rahmati bilan, o'z ne'mati bilan Ramazonning har tunida bir turkum kishini jahannam o'tindan ozod etadi. Endi biz duo qilaramiz, Alloh Subhanahu va Taala so'raymiz, ya Rabbi biz mana shu kishilardan bo'lsak edi. Ya Rabbi shu jahannam o'tindan ozod qilingan shu shodliqli turkumlardan bo'lsak edi deb endi biz ustarga tegib, tillarga tegibmiz, ham tirishirga tegibmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va'dasi bor, onda kishilar bor dedi. Ham bizga duo qilarga mumkinchilik shu kishilardan bo'lirga deb. Ham hech shaksiz mana shu oyda nindigina kishi yovuz bo'lmasin, nindigina tegi nafsi zag'if, avru bo'lsa, o'zgariga vaqt. Ya'ni biz o'zimizning nafsimizni qo'lga olib, endi ko'proq Allohga ibodat qilib, Alloh taolo qaytarga, Alloh taolaning rahmatine erishishga tirishirga mumkinchilik. Mana shu sanoqli kunlar, sanoqli soatlar, sanoqli minutlar. Endi bu mumkinchilik. Endi hech shaksiz shu mumkinchilik bilan qo'llanishga tirishirga tiyishmiz. Hafiz ibn Rajabda kelgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shotlandira edi. Yani tebrikli idi sahabelerine, izge mümkünçilik kildi, Ramazan oyu kildi deyip, şotlandıra idi deyip. Hem İmam ayta bu yani bu bizge delil bulup tura. Biz kardeşlerimizni Ramazan oyu bilen, kildiği bilen tebriklerge bizning neyimiz meşru ruhsat itiledi. Yani bu mümkünçilik şundi izge vakitler ciddi deyip, birbirimizni şotlandırıp, kuvandırga tiyişbiz, tebrik itirge tiyişbiz. Abu Said al-Khudri'da rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Şunlukta Allah Subhanahu ve Teala yanında bar kişilerdi. Allah Subhanahu ve Teala her günü hem her tününü Ramazan ayında cehennem otundan azat etedi dedi. Yani birinci hadiste her tünü dese, bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her günü hem her tününü bir türküm kişiler Allah Subhanahu ve Teala kulundan Allah Subhanahu ve Teala cehennem otundan azat etedi. Yani bu kişi cehenneme kirmeydi diyen söz. Yani g'ibadat qilib, urazalarını tutup, yani salih amellerini qilib, tövbeler qilib, Allah Subhanahu wa Ta'ala şu kişi indi cehennem o'tuna kirmeyecek deyip belgilab qo'ya. Ham shunliqda deydi. Har musulmon Ramazanning har tunida, har kunida nasagina so'ramasin, javobini olacak deydi. Yani fırsat, mümkinchilik. 30 kun davrida nasib deymiz ekan, so'rarga mumkinchilik bor.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem va'da ite нәрсә генә сорамасын, җавабын ишетәчәк, җавабы булачак диде. Yani нәрсә генә теләмибез икән, шул безгә мөмкинчелек яган 30 көн дәврендә Аллаһ субхана ва тааля сорарга. Инде 30 көн дәврендә без ниндидер гайбәт, бухтан сүзләр белән сөйләшеп, били Аллаһ сакласын дип, кемдер музыка тыңлап, кино, телевизор карап утырып, инде шундый фурсат, мөмкинчелек сорыйбыз икән, Аллаһ тааля җавап бирә. Без шул мөмкинчелекне Безнең кулыбызда шундый мөмкинчелек була торып, без ниндидер теге шит, Аллаһ сакласын гөнаһлы әйберләргә ул вакытыбызны сарыф итәбез икән, инде һичшиксез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә хәсрәттә булачакбыз. Ягъни беренчедән Аллаһ тааля азат итә җәһәннәм утыннан. Икенчесен нәрсә генә сорамыйбыз, Аллаһ субхана ва тааля безнең дуаларыбызга җавап бирә. Икенче хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ман сама Рамазана иманан ва ихтисабан." Кимдә кем Рамазан аены ураза тутса, иманан, ышанып, Аллаһтан барлыгына ышанып, ягъни Аллаһ аңар тигнәш китермичә, ва ихтисабан өмет итеп, "Я Рабби, мен шул уразаны тутам. Я Рабби, гөнаһларымны гафу әйлә" дип өмет итеп тоталар икән, "Гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi." Ягъни бу Рамазан хәтле кылынган гөнаһларны Аллаһ субхана ва вәгъдә итә. Тагын бер мөмкинчелек, ягъни без уразаны тутып, Аллаһта өмет итеп, "Я Рабби, мен шул ураза сәбәпле безнең гөнаһларыбызны гафу әйлә" дип ураза тотабыз икән, бу көнгә хәтле, бу айга хәтле кылган гөнаһларны Аллаһ субхана ва тааля гафу итә дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вәгъдә итте. Икенче хадистә Абу Хурайрадан риваят кылган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Һәр адәм баласының гамәлен Аллаһ субхана ва тааля арттырып әҗрен бирә" диде. Пәйгамбәрбезнең вәгъдәсе. Уннан алып 700-гә хәтле. Ягъни без 1 сум садака бирәбез икән, 10 сум бирелде дип язылачак, яки 700 сум бирелде дип язылачак. Аллаһ субхана ва тааля әҗрен күбәйтеп бирә. Вәгъдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва вәгъдәсе. Күбәйтеп бирә. Илля мәгәр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, илля мәгәр Аллаһ тааляның сүзләрен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям китерә. Илля мәгәр уразадан диде. Ягъни нинди генә гамәл кылмыйбыз икән, Рамазан аенда садака бирәбезме, кешеләрне ашатабызмы, насихат бирәбезме, зикрләр кылабызмы, Аллаһ субхана ундан алып 700 хәтле күбәйтеп әҗрен яза диде. Илля мәгәр уразадан диде. Аллаһ субхана ва тааля әйтте, чөнки уразаны ул минем өчен тота диде. Ягъни Аллаһ тааляның сүзләрен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям китә. Ураза ул минем өчен тота диде, һәм мин үзем аның өчен әҗрен бирермен диде. Субханаллах, Аллаһ та вәгъдә итә, мин үзем моны, ягъни тагын да күбрәк итеп бирермен диде. Чөнки ди Аллаһ субхана сүзләре дәвам ителә. Чөнки ди ул үзенең теләкләреннән, шахватларыннан, ризыктан минем өчен үзен мәхрүм кылды диде. Ягъни шуннан да мусульман кеше Аллаһта әмере килеп, ягъни ураза тотыгыз дип әмерен үтәп, без судан да, ризыктан да үзебезне мәхрүм кылабыз. Аллаһ тааля өчен. Һәм Аллаһ субхана ва тааля әйтте, мин үзем әҗрен бирермен диде. Тагын да күбрәк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итә. Чынлыкта ураза тотучы кешенең 2 шатлыгы булачак диде. Беренчесе, шул көн дәврендә ураза тотып, авыз ачкан вакытта. Ягъни эчәсе килә, ашыйсы килә, мәшнә беренче теге хөрмә белән авыз ачып, су ичеп ашыйбыз икән, үзе бер шатлык. Бу беренче ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Икенче шатлык Аллаһ хузурында, менә шул тоткан ураза өчен әҗрен алган вакытта. Ягъни шул кадәр зур әҗре була, без шунда шатланачакбыз. Инде Аллаһ субхана ва тааля шул шатлыкны безгә күрергә насыйп кылсын. Һәм әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, ураза тутучы кешенең авызында теге бер төрле сасы ис килә. Кадәти, валакин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ субхана ва тааля ул ни ис якынрак, ул күбрәк ярата, мускус исенә караганда диде. Ягъни Аллаһ тааля өчен без ураза тотабыз, Аллаһ субхана хәтта шул исендә ярата дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Имам Муслимда риваят кылган хадистә зикр итә. Һәм галимнәр әйттеләр, ни өчен Аллаһ субхана ва тааля уразаны билгеләп куйды? Чөнки уразада рия бик әз булырга мөмкин. Ягъни без намазында күрсәтеп укыйбыз, закатын да күрсәтеп бирәбез, садакасын да кеше күргәндә, ләкин ураза тотабыз икән, күп вакытта кеше безнең ураза икәнлеген белми. Хәтта риваят кылган сахабалар, табигиннар 40 ел дәврендә ураза тоталар иде, хәтта туганнары да белми иде бу кеше уразада икәнлеген. Ягъни аны яшереп кылына торган гамал. Шуның өчен аның теге әҗерлерәк, фазилиятлерәк.
Һәм Хафиз ибн Абдулбар әйтә, хәтта Аллаһ Тәгаләнең сүзе ди, ураза минем өчен дигән сүзе дә инде уразаның фазиләте шуннан да күрә алабыз диде. Аллаһ Субханаһу ва намазын да, закатын да, хаҗын да билгеләмәне, уразаны билгеләде минем өчен дип әйтте. Һәм аның теге фазиләтен хәтта шул сүздән дә без аңлый алабыз диде. Моннан тыш Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, чынлыкта җәннәттә, Сахилдә риваят кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, чынлыкта җәннәттә бер капка бар. Ва исмуху Раян. Аның исеме Раян. Һәм шул капкадан фақат ураза тутучы гына керәчәк диде. Ягъни бүтән бер кеше дә кермәй. Кем ураза тотты, ул гына, аларга гына кирергә рөхсәт ителә шул капкадан ди. Һәм кыямәт көне әйтелер, кая ураза тотучылар дип. Ягъни бүтән кешеләр басып торган вакытта ураза тотучылар кая дип, алар чыгырлар диделәр. Һәм аларга менә шул капкадан кирергә рөхсәт ителер дип. Һәм соңгысы ураза тутучының соңгысы узганнан соң капка ябылып, бүтән берсе дә шуннан узмаячак диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Үзе бер фазилат. Һәм шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, чынлыкта ураза ул калкан диде. Җәһәннәм утыннан калкан. Ягъни русча әйткәндә щит, бер пәрдә. Ураза табыз икән, без инде җәһәннәм утыннан шуның белән сакланабыз. Һәм шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кемдә кем ураза тотып үлә икән, инде ул җәннәтле булыр дип вәгъдә итте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Моннан тыш, ягъни бу фазиләтләр менә шул айда тоткан уразаның фазиләтләре. Моннан тыш Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, тоткан ураза, бу айында укылган Коръән кыямәт көнендә шәфәгатьче булып килерләр диде. Ягъни ураза әйтер, я Рабби, Раббым, мин аны мәхрүм кылдым ризыктан да, судан да. Миңа рөхсәт ит аның өчен шәфәгатьче булырга дип. Һәм Коръән әйтер, я Рабби, ягъни минем Раббым, мин бу кулыңны йокыдан мәхрүм кылдым. Ягъни төне буе мине укыды, йокыдан мәхрүм кылынды. Мин аның өчен шәфәгатьче булыйм дип. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, аларның таләпләре, теләкләре кабул ителер, ягъни алар шәфәгатьче булачак диде. Ягъни без тоткан уразабыз кыямәт көнендә кеше булып килеп безнең өчен шәфәгатьче булар. Без укыган Коръәнебез шулай безнең өчен шәфәгатьче булар. Бу шулай бу айның фазиләтләре. Һәм һичшиксез ул Коръән ае. Ягъни кеше күбрәк Коръән укырга тиеш. Шул Коръән аша гыйбадат кыла. Ягъни беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бер укыган харф өчен без 10 әҗр алабыз. Һәм тагын да күбрәк бу Рамазан аенда. Аллаһ Субханаһу ва тәгалә Коръән аша бәрәкәт бирә. Аллаһ Субханаһу ва Коръән аша тынычлык бирә. Авыруларыбызга шифа бирә Коръән аша. Ягъни менә шул 30 көн дәверендә без күбрәк Коръән укып якынаябыз икән, хәтта күрәбез сахабалар, табигиннар, имамнар хәтта укыту эшләрен калдырып, күбрәк шул Коръәнгә игътибар биреп Коръән укырга тырышалар иде. Шуның өчен инде үзебез дә менә шул вакыт табып, инде Аллаһ китабын укып, күбрәк тә аның мәгънәсен тегеп укуына түгел, менә шул аятта Аллаһ Субханаһу нәрсә әйткән дип теге тәфсирен дә укып, аннан файда алсак, инде һичшиксез файда да булыр, әҗре дә булачак. Инде кабатлап әйтәм, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадистә килә, кемдә кем шул Рамазан аены узып та Аллаһтан мәгъфиратына ирешә алмый икән, хәсрәттә булачак дип. Ягъни бу безнең өчен мөмкинчелек. Менә шул хадисләрдә килгән, аятларда килгән файдалары, фазиләтләр белә торып, инде шуларга теге игътибарсызлык күрсәтеп кулланмыйбыз икән, инде һичшиксез үзебез хәсрәттә булачакбыз. Инде менә шул 30 көн, санаулы көннәр, санаулы сәгатьләр теге игътибар белән күбрәк үзебезгә файда алып, инде Аллаһтан мәгъфиратына ирешеп, теге җәһәннәм утларыннан азат кылынганнардан булырга насыйп кылса иде. Ва кулу каула хада ва астагфируллаһ ва тубу илейх.